सर्वमायुर्भाव्यान् सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः भगवते दत्तकाश्यपेभ्यो नमः श्रीमते गणेशे नमः। सद्यापव्येर्नवदोषद्यान् मित्रन्दहवं मित्रदयल्लोत् मनोराधालभिषावद्यन्दः सतञ्जेवेवैरसवेराः इदं ब्रह्मवणेः ब्रह्मापराधो अतः परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः वैखानसस्थदेवः स्तोत्रपाठविदम्बरा यप्पणे स्वया नित्यं भक्तश्रद्धासमन्वितः युगलोकेशकं भक्त्वा सयाज परमाङ्गदे ओं देवराजयावात्रं देवक्त्यादगुणाल्लव भृग्वादवर्माल्यं वन्दे श्री विगणोमणिं श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भा विगणोमणिपद्यवः अपराचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुं साक्षात् ध्यातवत्रहम्बरा भृग्वादट्टानं सूत्रप्रवर्तकं चन्द्रादत्त गुरोदरं भवनं श्रीराजन्नाथो सूत्रानन्दगमन्तगन्धविधामज्ञानच्छेदो तं साक्षात् प्रवासं भक्तानन्द विगणधन्नत्यं प्रपद्येभो नारायणं सकलावरेन्द्रो वैशाखं भगवो नगवागवेन्द्रो भृग्वत्रकास्यपरेतिमुखामरेन्द्र सर्वादहं गुरुगुरोन् प्रणवामुमोद्रा भगवते तत्र कस्यमरीषाहं मध्ये चित्वासवेवसवये सवदेवयन्तो श्रीशास्त्रसारविग्रहं विगणोमरेन्द्रो भूयो नमः गुणे गुरुं प्रसन्नो श्रीविगणेशे नमः प्राणायाम्या सोदारायणस्य षट्पदेवतमस्य क्षेमं लीलासमेतस्य संगोण्डवड ब्रह्माण्डनायकस्य षट्धर्वादाः श्री श्रीनिवासस्वामिनः नैवायोत्सवो आलहोद्यर्थं मण्डपसोद्यर्थम् उपासनार्थो सञ्जलबले परित्राले सर्वोपद्यर्थं बीजाभावब्रह्माङ्गम् अङ्ग्रापणब्रह्माङ्गं वृन्दाराब्रह्माङ्गं माङ्गल्याराब्रह्माङ्गं सुदर्वन्नावादङ्गशे आदौ निर्विघ्नराभावात्यर्थं आदौ शिक्षणाराधङ्गशे ओम धारासुवारेढो अपावृण्डन् बुधवाष्य गुणावदत्ताकं सुदर्गं सुर्वा इत्यतोर्यां रमास्वादवासं दासन्दभा सुभासमवात्वदात्ववात्वन्यात्वनभा मेद्यामेत्रिमा प्रदावृदाः होदाभ्यमुहत उदा सूर्यसरस्वेः करगभाण्डुर्वावावयावे एते सदोणे सहस्रं नक्की आत्मा धारणात्वत्र तेभ्यो इन्द्रसृता विट्टस्य देवां गन्धो मर्तस्वस्य बाबा यावे प्रशेष बाबा यावे कत्ताम्र बाबा यावे कालपति बाबा यावे वर्णस्य जवाधो प्रणयमहाक्षदाप्यावे पुष्पाभप्यावे प्रणयनमः आद्यभप्यावे अग्रभप्यावे आदभप्यावे प्रणय नमः गुलाभावे ताम्बलभप्यावे पूर्णत्वप्यावे कृपापचाराधप्यावे प्रणय नमः सुप्रीधारप्रणः सर्वाभवन्तो सर्वदत्तलम्बल्लं भावनं विट्टकारः विट्टवादोत् बहुसंगकारः आड्डयत्वाद्विजामहेत्वं भोगम्ब वैराजन्देशहत्तां वियोगानामनादे तामे उत्तान् दशान् ददावो पद्माकारमण्डले ओं भोः ऋषक्षमावाहयावे ओं भुवः शान्तमावाहयावे ओं दुवः हरमावाहयावे ओं भोर्भुवः अमितमावाहयावे तत्पुत्रे सूत्रवतीमावाहयावे पुत्रे जयामावाहयावे ऋषक्षणस्य ऋषक्षणाय नमः अक्षराभप्यामे पुष्पाभप्यामे ऋषक्षणाय नमः आद्यभप्यामे अर्धभप्यामे आदभप्यामे ऋषक्षणाय नमः गुलाबहानवे रामभप्यामे धूर्णप्यामे ध्रुवोपचारभप्यामे ऋषक्षणाय नमः एते प्रादोस्त्रोत्रमत्त औजोपचारभप्यामे सुप्रेधार्पणनावृताभवन्तो अदवंजारान सोत्रियाराहोया बौद्धहरज्ञानः वल्लाहवादेशे वावाचदान सुबन्नाहं गोवे पुरुष स्वतःप्रोक्ष अस्तु प्रजापतिप्रेताहं प्रेताहं ब्रह्मां भजामहे साम्यं भाम्य भावा साम्यमादेदः
स्वानवर्तन्धां वर्धदाधु वाले साम्यन्दवादेदः स्वानवर्तन्धां वर्धदाधु वाले साम्यन्दवादेदः स्वानवर्तन्धां वर्धदाधु वाले ओं मदो देवावन्नआयुधावट्टवजकवे पृथिव्या सप्तरावः इदां वट्टवजकवे त्रयदानदिदेवदौ सुवर्णवत्सभागं फले त्रीणि पदावजकवे वट्ट गोबाधाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् वट्ट कर्माणि वसेदो वृदानवस्वरे इन्द्रस्य यद्दसः तद्दृष्टोः परमं पदकं ददा वसुन्दोलयः दिवे वजक्रुरादतां तद्वप्रावोरवल्लवो जागभागं सत्समन्दवे विट्टोर्जत्परमं पदम् द्रौणादा सरस्तद्रौणादा सररस्य प्रेहंसदो द्रौणादा वरवदे मृढोर्णो द्रौणादारादवे दीर्घवायोः भद्रङ्गन्या विष्णुयाम देवा भद्रम्बस्य माक्तवर्जत्राः शरण्गेष्वट्वागं देवं विदायोः सतमन्दरवन्दिदे वाच्य सक्रा जरदं तरुणां पुत्रादोतरोपं धमानामुद्या हृदायकन्दोः अधिदज्जरदन्तरक्षणोदरवादारवदारवत्रः विश्वदेवादिदप्पञ्चदः अधिदज्जादवजरत्तौ सर्वे वेदाः प्रेन्तां सर्वे यज्ञाः प्रेन्तां यत्तल्लक्षतद्दत्तर्कर्वोदवढौ इदावेदोदवदेवे अदट्टत्रम्णैवे अतुदो जोगत्येद् यत् अण्णम्बसेद् सा कार्यस्याद् उल्लागयावगर्दे कर्मणः विल्लाहं बौन्दो ब्रौन्दो विल्लाङ्गं रासो कर्मणः विल्लाहं बौन्दो ब्रौन्दो विल्लाङ्गं रासो सत्र इन्द्रादसवाः सत्र पोळा विश्ववेदाः सत्र रसा शोषितः सत्र वृत्तददादो कर्मणः सत्यं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ते कर्मणः सत्यं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ते सद्यापव्येन्नपदावसद्या मित्रन्दहमित्रयन्नात् अणोरादाल्लविढावतेन्दः सदन्देव रसवेराः कर्मणः भ्रवन्तो कर्मरद्धिरां कर्मणः भ्रवन्तो कर्मरद्धिरां हृदयसवृद्धिः विल्लागसवृद्धिः आवटामयावस्थानो अद्यतदाद्रा महेराजकृतिः सोमस्वरूपहरसत्सवादवेरः पुते मादरः तत्पारङ्गमसख्या योधा आबोधने दादरः हिरण्यवल्लासोयप्पावकायासदावकस्य वायासुन्दरः अग्नियागड्डन्दरो भास्वरा वसको स्वनामन्दो यदागम्राजवलयादविद्यासत्यान्धरे अवत्सजानां मदस्वजस्वजायाप्पावकास्तारा वसको स्वनामन्दो शिवेन माजक्षयावसयावसयावप्रतमे सभागम् अग्नेगम् प्रयो वामयवच्च बलमोजो अनुदत्तां पवमानस्वभज्जनः पवित्रेण विजयषणः यप्पोधादपराधवान् पुणन्दमादेवधराः पुणन्दवनवोधिया पुणन्दविस्वहायवः जातवेद पवित्रपद पवित्रेण पुणागमान् कामदेवदेत्यद अग्ने कृत्वा करो गम्मणम् यत्ते पवित्रभक्षते अग्ने विदितमन्तरा ब्रह्मदेन पुणेरः उपाभ्यां दविदवदः पवित्रेण वेदे इदं ब्रह्मपुणेरः वैश्वदेवो पुणदे देव्यागात् यस्य वक्वैस्तनवो विदपट्टाः तया वदन्तस्य धमाद्योः वयगस्य उदयहीरां वैश्वानरस्वधर्मावनाद पातप्राणान् क्षुरामयाभोः द्यावा पृथिवे पयसावयोभिः कृतावरे यज्ञे वामरेदा बृहद्दसवदस्सवः रषट्टेद्यभवण्डवः अग्नेदक्रे पुणागवाम् येन देवावनदाम् येनावो दिव्यङ्गदः तेन दिव्याढ ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुणेरः यप्पावमाणे रद्देदे इडविस्सम्ब्रह्मणो सभोवसारे सततं माजरस्वरा पावमानेर्योध्येदे इडविस्सम्ब्रह्मणो तत्पैधरसुरेदगे शीलगं दत्पद्मोदकौ पावमाने स्वस्तेनेः सुदुकागुदाक्षुतः ऋभस्संयोगः ब्राह्मणे क्षुपदहं गदौ येन देवा पवित्रेण आत्मानं मृदेददा तेन सहस्रधारेण
पावन्नप्रणव प्राजावतं पवित्रो सुराज्यावहं ब्रह्मया हेन ब्रह्मविदावय पोदं ब्रह्मपणेवहे इन्द्रश्रेदे हवावराद स्वामस्वत्यावनत्समेसा क्षमराजा प्रणाव प्राया यदवेदावोद्यन्दावरादो तत्संया रावणेवहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञवये देवे स्वस्त्रस्वरः स्वस्त्रमानुषेभ्यः ओज्जन्नकालिवेदयो सल्लात्तद्दुवदे संदोत्तरे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशवार्दयामाद्यं दां दक्षिणायां दिशवादाः पदवामाद्यं दां प्रदेच्यां दशवा पदवामाद्यं दां उदेच्यां दिश्यावः वढरयः वनस्पतयामाद्यं दां ऊर्ध्वायां दीर्घसंवत्सरा यज्ञवदवाद्यं दां अदोदरादे नाहेभ्यमाद्यं दां वासोत्पदे प्रतिदारे कस्वांसा वेद अनदेवोपवावः यत्तमहे पुरुषन्नाज स्वसन्देह दुपदे सन्देपदे वासोत्तरे दक्षयातकंदेख्यल्यागातपद्याः आवक्षेदे धर्मो यम्बादे सुतिरसयानः अदेवः वासोत्तरे स्वारूपाल्याविसल्ल सकाशेवयेन्द्रः सुवः सुवाम् अणोलयान्मकदोमयीयानहात्पागाय निगदस्सरन्दाः तमक्रम्बसदवेतलोकदातप्रदाय महिमानमेधो सप्तत्राणात्वं नत्वाच सबलसप्तदक्वाः सप्तयमे लोकाय प्राणागोहय निकट सप्तवत्त अदत्सभद्रागय सर्वे स्वासन्दे सन्दवस्वररूपाः अदत्सवस्वावोढयार्वास येन भवदत्तत्र हता ब्रह्मा देवानां पदेकवीरां महेत्राणां मघावघानां शरणाकृतानागसुरवरानागस्वमपवित्रमितेन्द्रेपल्ले शिवक्षक्षिणावः फणपद्मलाधोप्यावे उत्सवार्थे क्षेमाय बोध फणरागमरायते सर्वोपचाराः। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహార వక్షస్థల శోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. చతుర్భుజ స్వరూపుడైనటువంటి వెంకటరమణుణ్ణి ఈ కళ్యాణోత్సవ వేడుకలలో వీక్షిస్తున్నాం. పుష్పమాలికలను ధరించి సద్భూషాంబర హేతీనాం సుషమావహమూర్తయే సర్వార్తి శమనాయాస్తు అని చక్కని సుమమాలికలతో అందమైనటువంటి సోయగాలు విరజిమ్మేటువంటి తను దివ్య కాంతులతో వెలుగొందే శ్రీనివాసుని వరుడిగా వీక్షించేటువంటి మహద్భాగ్యం మనకు ఈ నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో సంప్రాప్తమైంది. అట్టి దేవదేవుడు తనతో పాటు నిత్య కళ్యాణోత్సవానికి నిత్యసూరులు కూడా తరలి వస్తూ ఉంటే అనంతులు, గరుత్మంతుడు, విశ్వక్సేనుడు, చాలామంది మహానుభావులు ముక్తులైనటువంటి వారు కూడా స్వామి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ముచ్చటబడి వస్తారు. అలాంటి మహితాత్ములు మహర్ష్యాదులు భృగు, మరీచి, కశ్యప, అత్ర్యాది సప్త మహర్షులు, బ్రహ్మాది దేవతలు 33 మంది ఉన్నారు. ద్వాదశాదిత్యులు, విశ్వేదేవులు, అశ్వనీ దేవతలు, సకల దేవతలు, గ్రహాలు అందరూ కూడా ఈ దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవానికి శేషుడు, గరుత్మంతులు వీరిద్దరూ కూడా వెళ్ళి అన్ని లోకాలలో ఉన్నటువంటి వారినందరినీ ఆహ్వానించడానికి పంపించినట్లుగా మనకు భవిష్యోత్తర పురాణంలో చెప్తారు. పద్మావతి పరిణయోత్సవంలో శేష గరుడులను ఆహ్వానించడానికి పంపుతాడు స్వామి. జగత్కళ్యాణ కాంక్షి అయినటువంటి స్వామి వారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి మహర్షాదులంతా పుత్ర మిత్ర బాంధవ సహితంగా వస్తారు. స్వామి
దివ్య కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం ఒక్కరమే కాదు, మన బంధువులు, మిత్రులు, సన్నిహితులు, హితులు అందరితో కలిసి లోకానికి మేలు కలిగించేటువంటి దేవదేవుని దివ్య వైవాహిక మహోత్సవాన్ని కనులారా వీక్షించాలట. అందుకోసమే స్వామి దర్శనం చేతనే సకల దోషాలు తొలగిపోతాయి, దురితాలు నశిస్తాయి. అట్టి దేవదేవుని ఆ కళ్యాణోత్సవ క్రమంలో విశ్వక్సేనారాధనం సిద్ధి పుణ్యాహాన్ని నిర్వర్తించి అంకురారోపణని ఆరంభించి ఇప్పుడు స్వామివారికి బ్రహ్మాండనాయక శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి వైవాహోత్సవన్మాంగౌ పురంధారాజరంగరిషే సున్నాదత్తాంతముదాజహత్తాయం ప్రగ్రే మృదే మృదాయ శ్రేఠమావాహయామే సరిషమావాహయామే అనంతమావాహయామే నగరాజమావాహయామే శేషస్య ఇదమాధనం శేషాయ మహాక్షరాప్యామే శేషాయ మహాబాధ్యప్యామే ఆదమనప్యామే శేషాయ మహా గురాభాండవేయామే తాంబహోప్యామే హోళప్యామే పూర్వాపజరాప్యామే శేషాయ మహా సుప్రీదహాయ ప్రణా వరదాభండో రేఖో స్వతనావేదావసరావక స్వతనాగ స్వతోరాజోదార స్వతధ్యావాదే స్వతే వాహే స్వతే భవన సపే స్వతే స్వతాదితాయో దేవాద్య స్వతే వహే స్వామిరావే స్వతే దేవావంధవ స్వతే స్వతరార్ద పాత్మహమద స్వతవత్రావణ స్వతవతరే స్వతరేంద్రస్యాగ్ర స్వతరాజదేవ స్వతవందావనదేవ సూర్యాజనవదాయ పణార్ధరాగ్రదాజారదాంగమే సత్యనందాఢవేక్షవద్భోదవాహంధవదార వదరగ్రంథమత్స ప్రగద్దవ అనాదారహవ అం గోపద భాగసంగంచ స్వచ్ఛాత్రయ మనసాదాశం ప్రదవారసరంభోద్దేశం భాగవైనాత్ దివందేరాజావళ దివందేవావళప్రే దివందైంద్రస్యాగ్రస్తరాట దారయితాంతవం సువహుభాం. ఆర్తజన రక్షక గోవింద గోవింద. ఆర్తులైనటువంటి వాడు, భక్తులైనటువంటి వాడు, జిజ్ఞాసు అయినటువంటి వాడు, జ్ఞాని అయినటువంటి వారు కూడా స్వామిని ఆశ్రయించి ఆ దివ్యానుగ్రహాన్ని పొందుతారట. పరమ దయానిధే పతిత పావన నామ హరేయటంచు సుస్థిరమతి అయి సదా భజన చేయు మహాత్ముల పాదధూళి నా శిరముల దాల్తు మీరటకు చేరకుడంచు ఎముండు కింకరోత్కరముల కానబెట్టునట దాశరథే కరుణాపయోనిధియే. పతిత పావనుడైనటువంటి వాడు పరమాత్మ. అందుకనే అంటారు మహానుభావులు, స్వామి లోకంలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన దుర్మార్గ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వారిని కూడా అనుగ్రహింప చేయాలి అని వారిలో ఉన్నటువంటి దుర్లక్షణాలు తమ మీద ఆరోపించుకొని నేను చాలా క్షుద్రుణ్ణి, నీచుణ్ణి, పరహితం చేయనటువంటి వాణ్ణి, పతితుణ్ణి, భ్రష్టుణ్ణి, నన్ను అనుగ్రహించు స్వామి, పతిత పావన పరమ దయాగుణ సంపన్న, ఒక్కసారి హరే నారాయణ ముకుంద అని అంటే నీ నామాన్ని కీర్తిస్తేనే చాలు, అన్ని పాపాలన్నీ పటాపంచలవుతాయి కదా. అట్టి నామాన్ని ధరించినటువంటి వాడివి, కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడివి అని మహానుభావులు నిరంతరం కీర్తిస్తూ ఉంటారు. శౌరిన్ మురారి హరిన్ అసురారిన్ మధువైరి నహ విధారిన్ పుణ్యాచారిన్ సువిచారిన్ శృంగారిన్ గిరిధారి కొలుతు కలి సంహారిన్. కలి కల్మషాన్ని, కస్మలాన్ని పోగొట్టేటువంటి మహానుభావుడు. కలి సంతరణ ఉపనిషత్తు చెప్తోంది. ఒకసారి నారదుల వారు బ్రహ్మగారి దగ్గరకు వెళ్ళారట. అయ్యా, ఈ కలి అంతా ఆక్రమించింది, అధర్మం, అసత్యం, అహింస ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ కలి రాజ్యంలో నేను ఎలాగ ప్రవర్తించాలి అనంటే అప్పుడు ఆ నారాయణుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించమంటాడు ఆ శ్రీహరి. హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఇది షోడశ నామాని కలికల్మషనాశనమని
కలి కస్మలాన్ని పోగొడుతోందయ్యా ఈ 16 నామాలు. హరి, రామ, కృష్ణ ఈ 3 నామాలు ఆవృతం అవుతాయి. ఇలా అట్టి నామాన్ని స్మరించమని చెప్పడం జరుగుతోంది. అట్టి ఆ భగవన్నామ సంకీర్తన చేత తన నామ రూప గుణధామ విశేష వైభవ కీర్తనంతో సకల దుఃఖాలను పోగొట్టేటువంటి ఆ శ్రీనివాసుని దయామృత మూర్తి అయినటువంటి స్వామి దక్షిణ హస్తానికి రక్షా సమర్పణ చేశారు. శంఖచక్రధారి చతుర్భుజాలని కూడా చతుర్పురుషార్థ సాధనకు ఉపయోగించమని, చతుర్వేదాలకు చతుర్విధ పురుషార్థాలకు సంకేతంగా చెప్పడం జరిగిందని కూడా అన్నాడు. అదిగో అట్టి స్వామివారి హృదయంలో నిలిచినటువంటి ఆ శ్రీదేవి మరియు భూదేవి వారికి కూడా రక్షా సమర్పణ చేయడానికి ముందుగా ఆ భగవద్ ఆరాధనం చేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వామి. మనం ఒక చిన్ని పని ఎవడైనా మనకు తోడ్పడితే ధన్యవాదం అని అంటాం. మరి మనకు అన్నిటినీ ఇచ్చినటువంటి జగత్తుకే తల్లిదండ్రులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణులను ప్రతినిత్యం ఆరాధించడం మన కనీస ధర్మం. వర గోవింద కథా సుధారస మహావర్షోరుధారా పరంపరలంగాక బుధేంద్రచంద్ర ఇతరోపాయానులక్ష్మి ప్రవిస్తర దురాంత దుస్సహజను సంభావితానేక దుస్తర గంభీర కఠోర కల్మష కనద్దావానరమ్మారునే అని అంటారు. అదిగో అట్టి ఆ దయామూర్తి అయినటువంటి అమ్మకు రక్షా సమర్పణ చేయబోతూ ఉన్నారు. జగద్రక్షక గోవిందా. అమ్మ అనేటువంటి 2 అక్షరాలలోనే ఒక అద్భుతమైన ప్రభావం ఉన్నది. అకారం విష్ణు స్వరూపం, అకారం ఒక విశిష్టమైనటువంటి సంకేతాన్ని చూపిస్తోంది. అకార ఉకార మకారాత్మకమైనటువంటి ప్రణవ తత్వాన్ని గుర్తు చేస్తోంది. అది బ్రహ్మవత్సర్మణ అరణ్యర్మ రక్షాబంధంగురోవే. పద్మగర్భ పద్మోదర అయినటువంటి ఆ విష్ణు వక్షస్థల వాసిని అయినటువంటి ఆ శ్రీదేవికి రక్షా సమర్పణ గావించారు. అటు పిమ్మట క్షమాగుణం, ఓర్పు అంటే ఎలా ఉంటోంది. అందుకని ప్రతినిత్యము కూడా మనం నిద్ర లేవగానే భూదేవికి నమస్కారం చేయాలి. భూమిదేవి నమోస్తుతే అని మనల్ని అందరినీ భావిస్తూ మనల్ని పోషించేటువంటి క్షమయా ధరిత్రి అని ఆ క్షమాగుణానికి ఒక ప్రతీక అమ్మ. అటి ఆ వసుంధరకు కూడా రక్షా సమర్పణం చేస్తూ ఉన్నారు. పూర్వ దక్షిణ అవరంగలో ప్రసాదాయ దుఃఖాద్య కుబేర దక్షయ శ్రీ సర్వాభ్య పూర్ణాభ్య సమ్యక్ సోమనాథ సర్వే రక్షంతు. శ్రీనివాసుడు తనను నిరంతరం అర్చించే అర్చక స్వామికి కూడా రక్షణ అనుగ్రహించారు. స్వామి యొక్క దక్షిణ భాగంలో ఆ ఆగమ శాస్త్రాన్ని అందించినటువంటి విఘనసో మహర్షి ప్రతినిత్యము స్వామిని అర్చిస్తారు అని ఆయన ప్రతినిధిగా అర్చక స్వామి రక్షను స్వీకరించి ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టకు ఉద్యుక్తులవుతున్నారు. ఆ సన్నివేశాన్ని వీక్షించుదాం. గోవిందా గోవిందా.
सोदरारायणस्य क्षेममणिराधवेदस्य लोड ब्रह्माण्डरायस्य शेषागवाः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहोत्सकर्माङ्गौ अपाघाग्नो यथेन्दण्डले आहारकर्म करिष्ये यतोन्मदेज्ञालिं प्रोक्ष्य योतोन्मन्त्रस्तपा शुद्धं शुद्धधाम्ना शुद्धर्वार्धर्वामोन्दो शुद्धवरोधे शुद्धन्नदार शुद्धमध्यभूम्यः शुद्धवणोरयं शुद्धवर्तानुरागे शुद्धवर्ज्ञानयज्ञद्वाजं राजे तण्डले भुवयत्तमाभागयावे मयि देवाद्रमय्या देवोदहे देव्याहोदं लौरेट्टसव सर्वाधुराः पश्यमल्लव ये नामांगवत्सरांग विश्व देवाधो अधिबाधे देवेश्वर विश्व देवाध वेद महाप्रभु महाधे सोमराजन अग्नम प्रवास प्रतमप्रसवयान चित्तो प्रभुधावरे दद्बारा सप्तऋषिनावाहयावे उद्धम वेदवातनो रथरात्र प्रोक्ष लंबको दवे देवप्रयान प्रणयत्वावाहयावे काया स्कंदवावाहयावे शरणंग्रहता जालवे देवनश्रे जगन्मोदश्रे अग्नव शुद्धाधने गर्भादन लल्लाभयावोः प्रवज्वाल्या उपावराहे तग्घ्नढाय अग्नाजाग वेदयाग नाना विदाजे तोहायाचोळे अदिदारुण्णस्व रदारुण्णस्व सर्वारुण्णस्व देवप्रव सेलंबको देवहे देवयापजरार ब्रह्मज्ञानं ब्रह्म सादेव सुरोधरावः सबदेवास वटारः चोरत्वः ओम ब्रह्मवावायवे ओम भवजवावायवे ओम भवजवावायवे ओम भोगबोसवः रणकल्पवावायवे ब्रह्मणे नमः यमाधनम् सोमाधरणं वादं सोमाधरणं दादो तदन्न दद्धः दभयं दस्रवः यदजायपे ओम भो सोमावायवे ओम भाग्यंगवावायवे ओम वन्नवावायवे ओम भोगबोसो सन्नवावायवे सोमाधरणं अनुरागवापयावे ब्रह्मण प्रकृष्यावे एवनोसो अपेडाहं ओम बोक्ष प्रकृष्यावे प्रकृष्यं दवदावले तुलागस्य वटे मोरोसो अपेडाहं ओम बोक्ष पात्रदाद्रावबाधाय सूर्य सरस्वतेः आबोधाग्रे प्रोक्षस प्राच्यावट्टस्तोबोधे प्राच्यावट्टस्तोबोधे दक्षिणदावट्टस्तोबोधे उत्तरवजटस्तोबोधे पच्छदसोदत्तान्दरड्डोत्तस्तोबोधे परतोक्षाञ्जलां विट्टवावायावे महाट्वावायावे यदाट्वावायावे सर्वजर्वावायावे श्रद्धाधे गृदाधे द्रवाधे धारणाधे वाणत्पत्तो देवेभ्यस्सन्दस्व पृथिव्यावागवेश्यावे ब्रह्मप्रवेशवासम्मच्च प्रणयज्ञं दवदावरत्तल्नागस्य वटेयमानोऽस्तु सप्तहिनादुपधामितुलागत्तत्रयमं यज्ञं यमान्देहे ओम मलय सोमाप्रणयिष्यामि यजमानवासम्मच्च प्रणयज्ञं दवदावरत्तल्नागस्य वटेयमानोऽस्तु सप्तहिनादुपधामितुलागत्तत्रयमं यज्ञं यमान्देहे ओम मलय पावप्रणय अपणयो आपो देवे प्रणयावे यज्ञं संभावन्नः इदं मदन्ते उदट्टा नंचदेः ओवो यक्त डालडा वेदः पातादवज्जये स्वे लंबोर्गो देवसेः देवयापयदान ब्राह्मणदेवतेन प्रजापतिमावाहयावे ब्रह्ममावाहयावे इंद्रमावाहयावे अग्निमावाहयावे सोममावाहयावे अग्निमावाहयावे प्रजापतिमावाहयावे ब्रह्ममावाहयावे इंद्रमावाहयावे वसुमावाहयावे मर्धारावाहयावे रुद्रारावाहयावे अपवस्वस्य वासोट्वावाहयावे बृहस्पतिवावाहयावे मित्रवावाहयावे वरुणवावाहयावे आदित्यवावाहयावे अश्विनावाहयावे पूषाणवावाहयावे कक्षवावाहयावे कक्षयो सोमवावाहयावे औपासयज्ञवावाहयावे निस्वान्देवारावाहयावे सर्वदेवारावाहयावे आद्यवाहे प्रजापतिराज टन्नवावे ब्रह्मराज टन्नवावे इंद्राज टन्नवावे
अग्नेज टन्नु भावे सोमाज टन्नु भावे अग्निहोमाभ्याज टन्नु भावे प्रजापतिज टन्नु भावे ब्रह्मणाज टन्नु भावे इंद्राज टन्नु भावे पदभ्याज टन्नु भावे मलभ्याज टन्नु भावे रुद्राभ्याज भावे अभवस्वस्य वासवट्टराज टन्नु भावे मृदाज टन्नु भावे मित्राज टन्नु भावे आत्याभ्याज टन्नु भावे अश्वभ्याज टन्नु भावे कोटाज टन्नु भावे कक्षाज टन्नु भावे कक्षा सोमाज टन्नु भावे अभावज्ञाज टन्नु भावे ये स्वेभ्याज टम नमो भावे सर्वेभ्याज टम नमो भावे आज त्रिपेदशी आवे चरंद पेदशी आवे अग्रज्योतसे सपदस स्वाहा अमदमदवाणवहे अंदरे अंबक्ष अंदरे नारायणः प्रत्यट अंबक्ष प्रत्यट नारायणः चित्तने पावला अंदरे अंबक्ष अंदरे नारायणः प्रत्यट अंबक्ष प्रत्यट नारायणः चित्तने पावला तच्चद्दळ भवत्रेणः सोरस स्वाहा वाक्परितावला तच्चद्दळ भवतः सोरस स्वाहा देवतावला तच्चद्दळ भवतः सोरस स्वाहा यागंधे अवध प्रवाराः रथं बोर्रावां समुदागृहीता मूलाग्राभ्यां कृतं सर्वयता अभ्यर्च्य अक्षत आज्य सुलभे इंद्राय नमः निर्देवः वरुणाय नमः वायुवेर्वः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यावेशे नमः पावकाय नमः विदामहाय नमः विदामहाय नमः खट्टमुखाय नमः देवमुखाय नमः सत्यक्वाय नमः अग्निरूढाय नमः अदितानुन्नस्व अवदानुन्नस्व सर्वानुन्नस्व नवदोदप्रुव रसान्नदोक्षोद्भवालय अयन्न अन्नाध्ययन सवेद स्वाहा देवल्लम् आहारमृतं दामहान्दो नन्दो आदस्वा वायुव्याग्नेयान्दो प्रजापते स्वाहा नैत्रादिधारान्दो इंद्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निहोमाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा मलभ्य स्वाहा रुद्राभ्य स्वाहा अभवस्वस्य वासेट स्वाहा भैरव स्वाहा मित्राय स्वाहा होराय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा अश्वभ्य स्वाहा कोट स्वाहा कक्षाय स्वाहा कटहोमाय स्वाहा अभावज्ञाय स्वाहा वज्ञेश्वभ्य स्वाहा वसवदेभ्य स्वाहा द्रव्याभिहार्य स्वधात्यागहेत जुक्तायावेभ्य हरे वं भो स्वाहा वं भ स्वाहा वं व स्वाहा वं भो स्वाहा अयं गत्ताः रामगत्ता देवदप्रादा अथेदे सोदानारायण सेणे पदेवनाथवस्य क्षेमां लीलाधरेण सलाङ्गण ब्रह्माण्डरायस्य षडवाः श्रीश्रीनाथस्वामिनः दैवायुमहोत्सन्माङ्गौ अवराग्नो आहारहोमणे मन्दरन्द सुरवर्ण विधविपर्यासुणेवादत्त प्रायश्चित्तार्थम् वदादेवादीन् वैष्णवोमं गैषेद देवुण्णस्वार देवदो अप्रुव ओम देवावंदन हविटवे पृथिव्या सत्ता स्वाहा इदमिटवदक्रे त्रैतादेवदो सर्वदे स्वाहा हृदयक्रे उट्ट गोवादाभ्य माया स्वाहा उट्ट कर्मासदावसे नसदस्रा स्वाहा अदशोह ब्रह्मणुरः इदवक्रा स्वाहा अदप्रवरं लवजाग्रां दसले उट्ट प्रवक स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम भो स्वाहा अजन्म गत्ताः वदन्म गत्ताः हृदयम गत्ताः दवदप्राधावेः యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. అగ్నిభట్టారకుడు జ్వాజ్వల్యమానంగా శోభిస్తూ ఆ శ్రీవారిని అర్చించడానికి తహతహలాడుతూ ఉన్నాడు. అగ్ని ఇంద్ర యమ వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాది దేవతలంతా స్వామిని ప్రతినిత్యము కూడా అర్చిస్తూ ఉంటారు, సేవిస్తూ ఉంటారు. వారి పేర్లతో తీర్థాలు ఇక్కడ వెలిసి ఉన్నాయి. అంతేకాదు పంచభూతాలు, ఆ పంచభూతాత్మకమైనదే మన శరీరం. ఈ పంచభూతాలతోనే నిండినటువంటిది ఈ ప్రపంచమంతా.
వాటిని నియమించేటువంటి వాడు పురుషోత్తముడు. అట్టి స్వామిని పెళ్లి కుమారుడుగా ఆహ్వానిస్తూ మధుపర్కాన్ని సమర్పిస్తూ ఆయనకు ఉన్నతమైన ఆసనాన్ని కల్పించి చక్కని ఉపచారాలతో అర్చించి స్వాగతం చెప్పడం జరిగింది. నవమోహనాకార నతజన మందార సర్వలోకాధార శరణు శరణు కాంచనాచల ధీర కందర్ప సుకుమార జలనిధి గంభీర శరణు శరణు. ఈ పెళ్లి కుమారుడు ఎలాంటి వాడు? గొప్ప కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు. సౌందర్యం, ఇంతటి సౌందర్య స్వరూపుడు మరెవడూ లేడు. అందుకని దండకారణ్యవాసులైన మహర్షులంతా మోహితులవుతారు. అటివాడు కూడా తానే ఇక్కడ స్త్రీ పురుషాత్మకమైనటువంటి స్వరూపం, శరీరగతమైనటువంటిదే భేదం, కానీ జీవగతమైన భేదం లేదు. అయినా సరే ఈ ప్రపంచ వ్యావహారికం పారమార్థికం రెండు. దీని ద్వారా దాన్ని సాధించాలి. ప్రవృత్తి మార్గం ద్వారా నివృత్తిలోకి పోవడం కోసం గృహస్థాశ్రమాన్ని మహర్షులు చూపించారు. అందువలనే పరమాత్మ కూడా ఇక్కడ ఒక చక్కని రూప సౌందర్యంతో మాధుర్య ఓజోమయమైన తేజోమయమైన స్వరూపంతో దర్శనమిస్తూ నవమోహనాకారుడైన నతజన మందారుడు, సర్వలోకానికి ఆధారమైనటువంటి వాడు. భార్యాభర్తల మధ్య ఒక స్నేహ భావన, పరస్పర అవగాహన, అనుకూల్యత ఉండాలి అని తానే లక్ష్మి, ఆ లక్ష్మి సీతగా అవతరిస్తే తాను రాముడుగా, రుక్మిణిగా వచ్చింది, తాను కృష్ణయ్యగా వచ్చాడు. కలియుగంలో శ్రీనివాసుడిగా వస్తే పద్మావతిగా వచ్చింది. అట్టి వేద శృతులన్నీ ఒక రూపాన్ని ధరించి వేదవతిగా వచ్చాయి. అదిగో అట్టి స్వామివారికి నూతన వస్త్ర సమర్పణ మంత్రపూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నాడు. సదాయమయస్యామాఘాతే ఉత్తరాం దేవయజ్ఞామాఘాతే భూయాగణమాఘాతే దివ్యం ధామాఘాతే విశ్వం ప్రియమాఘాతే తదనేన కవిటాఘాతే తదధ్యాస్తదధ్యాత్ తదప్పే దేవారాధంద త్వస్తాదాదాదవయత్పట్ట సైత్తాంబరే త్వట్టాదక శ్రమాయోగం బలే గవాయ క్రోధవా సుమంగళేర్యం వదోరమాగం తవే ధవస్సదా సౌభాగ్యవస్తే వత్తాయాదాత్తౌ విపరీతన హిమాంతవేద్వస్వత్తాంగో తదాస్య పుత్రానాదే విమతివేకాధృంగడే రోధనోర్హుదమాన స్వవన శోభమాన కల్లోల. దేవదేవుడు తాను ధరించాడు. అదిగో దేవేరులకు కూడా ఇద్దరి ఆలోచనలు, ఇద్దరి భావాలు ఒక్కటే. భార్యాభర్తలంటే అదే ఏకమతి, ఐకమత్యం, ఒకే ఆలోచన, ఒకే భావము, ఒకే క్రియాసరళి కలిగి ఉండడమే. అదిగో అట్టి స్వామివారి దివ్య కళ్యాణోత్సవంలో ఇప్పుడు మహాసంకల్పాన్ని మృదు మధురంగా పఠించబోతున్నారు. విని ఆ విశేషాలని తెలుసుకుందాం. గోవిందా గోవిందా. బ్రవరేత్రగస్యౌగైహీనాం మధ్యే స్థిత్వాసనే కుసమయే సమదేరయంత శ్రీశాస్త్రధారమిగళం విగుణోమలేయంద భూయో నమో గుణే గురుం బ్రహ్లాం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అదండావ్యక్త ప్రేమాణస్య మహాదేవస్య మధ్యే పరబ్రహ్మాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగదే వ్యక్త మగధగంగార ప్రదీయ తేజోమయ రాగాధాత్మకైరావృతే అప్పగ బ్రహ్మాండమండలే ఆధాత్మ పరమానంద ప్రేమేక్షరవాగరే స్వరద్దోత్తాపరపేటోస్య అతల వితల సుతల రాధల విహీతల సప్తమాదాస్వాపరే
భోలాగ భువర్లాగ సువర్లాగ భగల్లాగ జలోలాగ తపోరాచలాగాచత్రాగస్య అదావాహే మహాలాలాయమానస్య పడిరాజక్షేత్రస్య సహస్రమణామణమండలమండలే అట్టరక్తందండాదండాద్దంబిదే లోకాలోకాదులేడే నవలాపేవరవ్రే జంబో ప్రక్షాదప్పేర్దేవర్దేవరే మాఘేంద్రాలే సత్పైవాలే యామగోడాది వరదాదట్టివే ఇంద్రప్రహ్లాద్భిగే హరిబిర కింబర హైరావదారాం ఇంద్రప్రసవర పాయల్ల సూరరే పంచాధత్వాద విశీర్ణ భువనరే అఖండాద్భిగే జంబోద్దేవే భారవర్ణే భరతఖండే దండఖాల్యే ప్రజాపదక్షేత్రే సమభూమత్తరేకాయాః శ్రీరంగదిగ్బాహే కిట్టా కావేర్యోర్ మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వేంగళాచలే దదవోర్వేదాం దదావరేణాం తద్వంశ్యానాం పతానాం నరకాల విత్తేన ఆమోద ప్రమోదమ్మాద వైకుంఠాకులోకేణ స్వారప్రధామెత్తాయుజ్య పదైవాక్రమధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం తదల్లక్ర ప్రమాణాభే దివ్య వైదిక విధానార నానావిధాత్వాక్తవాగ్గైర వేదోక్తవాగ్గైర విగదోక్త ప్రకారైర వేదోక్త ప్రకారైర యమాద్ కన్యాదానఫలా ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం గారయిష్యే అసస్యవదాజనారాయణస్య అనేకగోడ బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంతకల్యాణగణగాంభీరస్య దివ్యమంగళవిగ్రహస్య సంగమద్వాంగిల కోణసూర్యప్రకాశస్య శ్రీమదా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైశార్వహకభక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ణ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రయాణ ప్రమాణ భారద్వాగోత్రోద్భవస్య పంచపద వేదేన ప్రవర్తమానస్య పాత్రోత్సవదానస్య భగవత్ పరమానుయామస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోప్రే ఆంగీర్ణ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రయాణ ప్రమాణ భారద్వాగోత్రోద్భవస్య జగత్కాలమూలస్య మూలప్రతిమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రకర్మణాత్మదోదాత్ ఉత్తస్వరస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరమానుదేవ సమ్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్ణ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రయాణ ప్రమాణ భారద్వాగోత్రోద్భవస్య సహస్రదార భాదానందస్య అక్షావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆదినారాయణ ధర్మణ పుత్రాయ ఆంగీర్ణ భారత్పత్త భారద్వాజ త్రయాణ ప్రమాణ భారద్వాగోత్రోద్భవాయ భక్తరాగ పరివారాయ కిరీటకార కరయోర దివ్యావర విడిదాయ ప్రబండ వరదాదాయ కౌస్తువాలంగరాయ దివవేదాంబరాయ దివ్య బాల్లోక శోభితాయ దుదావతారాయ స్వర్ణగర్వాడారూఢాయ అచందాదేతేవర సభావరాగణ తోధోవయ తత్రాగరాయ అగ్రధాగాధ్యాయో అఖిలలోక పవిత్రవత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరవాహోజాదాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ సమాధవళ సగవేదాధ్యాయ భాగవత్సవరాప్రయాణ ఓం జాయ ప్రవాణ భాగవతోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీమహావిష్ణోః స్వతాంగజకయోర పాఠారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాదనే అతి సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే ఉత్తరే నక్షత్రే కన్యారాహోజాతాం అయోనిజాం మృగసంకల్పోళయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాంనే ఇమాంగల్యాం మునిమఘే దాస్యామే యుగసావావళ సకల వేదాధ్యాయనే కాశోత్సవేత్రాహ ప్రభామద కాశోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీమహావిష్ణోః సురతాంగజకేయోర పాధారవిందాం శ్రీమహావిష్ణోః అత్యంతవరోహే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికాం నమో శ్యామలాంగే రవదే నక్షత్రే మిలనాహోజాతాం అయోనిజాం కసప ప్రజాపదే సంకల్పవయాం ఇమాం బహుదేవేనాంనే ఇమాంగల్యాం మునిమఘే దాస్యామే కన్యాంకన సంపన్నాగడయాపడవోయ దాస్యామి విట్టమేదభ్యం బ్రహ్మలోకేయ కళ్యాణలంకద హంసాభ్యం సుధీలాగవేదే
स्वामी धर्माहतेभ्यः सुसंबल सर्वबोधरक्र सर्वदेवताः माङ्गल्यां प्रदास्यामि प्रीणादकमलापतिः कन्याधरोत्तसोत्तोऽसुरे भवन्दामहान्दोलनन्दो प्रजापद श्रियाम्बतः प्रकयारदात्सवो कामसुहत्वानन्दो तस्याड्यपादभगवा मोदप्रभादानन्दः प्रकयार्नगदात्सवः सुत्वावकामसरिप्यारे दक्षिणानां प्रदग्रहे ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద లక్ష్మీవల్లభ గోవింద ధాత్రీరమణ గోవింద. ఎంతటి వాడైనా పరమాత్మ ఇక్కడ లక్ష్మీవల్లభుడుగా మనం కీర్తిస్తున్నాం, ధాత్రీరమణులుగా కీర్తిస్తున్నాం. లక్ష్మీదే ఈ చరాచర ప్రపంచాన్ని చక్కగా చూసేటువంటి బాధ్యత లక్ష్మీదేవి తల్లి ఆమెదే. ఆమె సకల శుభాలను కలిగిస్తోంది. ఆ మాంగళ్య ధారణకు ముందుగా ఆ మాంగళ్య వివృద్ధి చక్కని స్త్రీలందరికీ సకల శుభాలు కలగాలి అని చెప్పి అదిగో ఆకాశ గంగా తీర్థ జలాలతో ఆ మాంగళ్యాలను చక్కగా అభిషేకిస్తూ అర్చన చేయడానికి సంసిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. మాంగళ్యాలు ఒక బాధ్యతకు సంకేతం. పురుషుడికి కొన్ని బాధ్యతలున్నాయి. ఇద్దరూ కలిసి మెలసి నడిస్తేనే సంసారం అనే రథం నడుస్తోంది. గృహలక్ష్మి అని అన్నారు, ఇంటిలో ఇల్లాలు ఉంటే. లేకపోతే ఆ నారాయణుడు కూడా వైకుంఠంలో లక్ష్మి లేకపోతే దిగి వచ్చేశాడు. ఈ కలియుగ వైకుంఠానికి వచ్చాడు, లక్ష్మి కోసం తపస్సు చేశాడు. తిరుచానూరులో అలా తపస్సు చేస్తే లక్ష్మి సాక్షాత్కరించి ఆయన గలసీమలో కలహారమాల వేసింది అని మనకు చెప్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ లక్ష్మీనారాయణులు అభిన్నమైనటువంటి స్వరూపం. ఇక్కడ స్త్రీ గొప్పనా పురుషుడు గొప్పనా, ఇక్కడ ఏ గొప్ప లేదు, ఇద్దరూ గొప్పవాళ్ళే. ఇద్దరు కలిసి ఉంటేనే ఉత్తమమైన స్థితి ఉంటోంది అని. అందుకనే ఇక్కడ స్వామివారికి జరిగే ప్రతి ఉపచారం అమ్మవారికి కూడా జరుపుతారు. స్వామి తాను ధరించినటువంటి తన హృదయంలోనే నిలుపుకున్నాడు అమ్మను. తానే మోక్షలక్ష్మి, విద్యాలక్ష్మి, జ్ఞానలక్ష్మి అన్నీ కూడా ఆమె ఉంటేనే ఆ సౌందర్య స్వరూపం తలతలలాడుతూ ఉంటోంది, మెరుస్తూ ఉంటోంది. మహిత జాంబోళద మణి కిరీట ద్యుతుల్ రవి కిరణంబుల క్రమనింప నవరత్నమయ దివ్య నక్ర కుండల కాంతి గన్న భాగంబుల మెండు కొనగా కంఠభాగ విలగ్న కౌస్తుభ మాణిక్య దీదీతుల్ దిక్కుల తేజరిల్ల రమణీయ మౌక్తిక రత్నహార వినూత్ర తరల జుతుల్ నభస్థలము నిండా యులమునందలమేల్మంగ వరపు సూప నిలిచి ఉన్నట్టు నీమూర్తి గొలుతునెప్పుడు శేషశైలాగ్రవాస లక్ష్మీ నివాస పంకజాత భవాండేశ వెంకటేశ అంటాడు ఒక కవి. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి స్వరూపం. తానే తన హృదయంలో అమ్మని ధరించి ఆ హృదయమంతా అమ్మతో నిండిపోయేట్లుగా. అంటే ఏమిటి? లక్ష్మి అంటే కరుణాస్వరూపం, దయ. ఆమెలో కాఠిన్యం ఉండదు, ప్రేమ భావనే ఉంటోంది, వాత్సల్యం ఉంటోంది. తానైనా ఆ పురుషాకృతిలో ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి దుర్మార్గ ప్రవృత్తి కలిగిన వారిని దండించడానికి క్రోధమాహరయ తీవ్రం, కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుంటాడు ఆయన. కానీ అమ్మలో కోపం అనేది లేదు. తనను బాధించినటువంటి రాక్షస స్త్రీలను కూడా క్షమించింది అమ్మ. ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అని నమస్కరించినంత మాత్రం చేతనే సకల దోషాలని మర్చిపోతోందిట అమ్మ. అందువలని తానే స్వయంగా తన నాథుణ్ణి అక్కడ నిలిపి ఆ మాంగళ్య ధారణ తాను చక్కగా గ్రహించడానికి సిద్ధమవుతోంది అమ్మ. ఎంత ప్రేమ హృదయ! అందువలని లక్ష్మీనారాయణులు, సీతారాములు ఇలాగ మన సంప్రదాయంలో మొట్టమొదట అమ్మకే ప్రాధాన్యత. అమ్మ అనుగ్రహం ఉంటేనే
అయ్యవారి అనుగ్రహం ఉంటోంది. అట్టి స్వామి శరణాగతత్రాల బిరుదు నీదయ్యుండ నన్యుల శరణని ఎనగనేలా భక్తుల పాలి కల్పద్రుమం మీవయై విహరింప నన్యుల వేడనేలా భక్తుడు అనుకుంటాడు. శరణన్న వారిని రక్షిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశావు కదయ్యా, నిన్నే శరణాగతి చేస్తాను, నీవే నాకు సర్వస్వం, తల్లివి తండ్రివి గురుడవు దైవము. భక్తుల పాలి కల్పద్రుమం ఈవయై విహరింప నన్యుల వేడనేలా పాపగ్ని గంగ మీ పాద పద్మమ్మున విలసిల్ల తీర్థములు వెదకనేలా పరగలోకములకు ప్రభువు వీవయ్యుండ ఇలా మానవుల చేరి కొలువనేలా నిన్నే నెరనమ్మి ఉన్నట్టి నేర్పరులకు కొదువలేమైన కలవే సంపదలే కాక శేషశైలాగ్రవాస లక్ష్మీనివాస పంకజాత భవాన్యేశ వెంకటేశ అంటారు ఒక భక్తులు. నమ్మి కొలిచినటువంటి వాడు. విశ్వాసం అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఆ విశ్వాసం చేత కొండలు కూడా కదిలిపోతాయి, తరలి వస్తాయి. కొండల దేవుడు కూడా కదులుతాడు, కరిగిపోతాడు. ఆ ప్రేమ భావన, భక్తి, విశ్వాసం, శ్రద్ధ ఇవి పరమాత్మ అనుగ్రహానికి ప్రధానమైనటువంటివి. విశేషించి ఈ కలియుగంలో సత్యము, దానము, నామము. సత్యం అనేటువంటిది ఈ కలియుగంలో అది చాలా గొప్పది. పరమాత్మ సత్య సంకల్పుడు, సత్య పరాక్రముడు, సత్యమే స్వరూపంగా కలిగినవాడు. ఆయనే సత్యనారాయణుడు. అటు ఆ సత్యస్వరూపుడు ఆయనను ఆశ్రయించున్నాము అని అంటే మనం సత్య మార్గంలో, సత్యమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగిస్తుంది. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పడం సత్యం. సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నబ్రూయాత్ సత్యమప్రియం ప్రియంచ నానృతం సత్యం ఏష ధర్మ సనాతన. సనాతన ధర్మము అని మనం ఈనాడు హిందూ ధర్మాన్ని అలాగ పిలుస్తున్నాం. ఇది సనాతనం, ఎప్పుడు ఉండేటువంటిది. ఈ ఎప్పుడు ఉండేటువంటి ధర్మానికి ప్రధానమైనవి ఏమిటి? వేదం అంటే జ్ఞానం, పురాణం అంటే ఎప్పటికప్పుడే నూతనమైనటువంటి భావాల్ని అందించేది అని, శాస్త్రం అంటే శాసించేది అని, ఇలాగా ఎన్నెన్నో అపారమైనటువంటి వేద విహిత జ్ఞానం సంస్కృత భాషలో మనకు అందివ్వడం జరిగింది. పరమాత్మ యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు, ఆ వేద వాన్మయమంతా, పురాణ వాన్మయమంతా పరమాత్మ యొక్క స్వరూపంగా చెప్పడం జరుగుతోంది. అదిగో అట్టి ఆ మహానుభావుడికి, పురుషోత్తముడికి, ఆ శ్రీనివాసునికి ఈ మాంగళ్య ధారణ శుభవేళలో చక్కగా అర్చనలు నిర్వర్తించి ఆ మాంగళ్యాలను చక్కగా అర్చించి శ్రీదేవి భూదేవి గలసీమలో ఆ మాంగళ్య ధారణ చేయడానికి సన్నద్ధమైన శుభవేళ ఇది. భక్తులారా, నిన్ను మనస్సుతో భగవానుణ్ణి మంచి సద్బుద్ధిని, జ్ఞానాన్ని, భక్తిని కలిగించాలి అని, సర్వమానవులకు అలాంటి సద్భావాలు కలిగించాలని వేడుకొందాం. సనాతన ధర్మం చెప్పినటువంటి గృహస్థాశ్రమ ధర్మం చక్కగా పరిపాలించేట్లుగా చేయమని ప్రార్థించుదాం. వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ప్రజావహం రాజాం సంతయావేదాంతృద్దండ సాంగత్రే శ్రీర్మహాం మంగళసురాళంగురోవే ప్రజావహం రాజామృయా సంతయావేదాంతృద్దండ సాంగత్ర కురుత అదహేదావిత్రే ప్రజావహం రాజామృయా సంతయావేదాంతృద్దండ సాంగత్ర కురుత అదహేదావిత్రే అర్ణేర్మహాం మంగళసురాళంగురోవే ప్రజావహం రాజామృయా సంతయావేదాంతృద్దండ సాంగత్ర కురుత అదహేదావిత్రే మంగళధారోత్తోర్వందో సందాసంజా వేద ప్రయామ యుద్ధనంజం భగవాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ తావయసేం దేవారాగం ధేర సుతరామణవస్త్రం స్వామం దపదో క్షేమోత్తునః.
అలివేణిని పెండాడవయ్యా అలివేణిని పెండాడవయ్యా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెండాడవయ్యా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెండాడవయ్యా సొలపుల తొలి తొలి చూచిన చూపులు కొలది మీరను కువలాయా సొలపుల తొలి తొలి చూసిన చూపులు కొలది మీరను కువలాయా చలగి చేతులను చేసిన సన్నలు చలగి చేతులను చేసిన సన్నలు తలపగనలు గడ తలబాలాయ అలివేణిని పెండాడవయ్యా చెలుల విన్నపము చేకొనవయ్యా అలివేణిని పెండాడవయ్యా Om Boswaha, Om Baswaha, Om Baswaha, Om Baswaha, Adama Gata, Adama Gata, Adama Gata, Adama Pradave. Asaya Soda Rana, Brahma, Shiva, Shiva, Swara, Iva, Salmango, Abarado, Radham Gache, Adam Naswan, Adam Naswan, Ram Naswan, Adam Zaprava, Ram Raja Ramitavaria. Imam Rajana Hababame, Ramatakaran Mama, Subhan Jaganala, Saklan, Yellarba Brother, Rajana Hababande, De Gaya to Redontam. Yadayama Hasaha Imam Rajana Hababame, Ramatakaran Mama. Subhan Jaganala, Saklan, Yellarba Brother, Rajana Hababande, De Gaya to Redontam. Yadayama Hasaha Imam Rajana Hababame, Ramatakaran Mama, Subhan Jaganala, Saklan, Yellarba Brother, Rajana Hababande, De Gaya to Redontam. Yadayama Hasaha Om Boswaha, Om Baswaha, Om Baswaha, Om Baswaha, Adama Gata, Adama Gata, Adama Gata, Adama Pradave. Asaya Soda Rana, Brahma, Shiva, Shiva, Swara, Iva, Salmango,
सर्वप्रायश्चार्थो देवायत्वं गृहे अधिदेवस्वदे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 
स्वाहा गोपादाभ्यः माया स्वाहा उत्तो कर्मण नेतृत्सका स्वाहा तद्दक्षो प्रमुखः दिव्योक्ता स्वाहा तद्प्रावरवाजार्वान्दसन्ने उत्तरप्रवक स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम बर्ब स्वाहा अधिदेव गतार्वदेव गसदेव दप्रादावे स्वाहा वैवाय भवत्सकन्माङ्गौ अपादराट्टोवट्टान्धहं गच्छे अधिदेव स्वाहा सर्वदेव स्वाहा देवतो दप्रवा इदे सकभातरे सुनिद्धान्मेरुकाग्रौ यद्धासरं स्वाहा अग्ने सुटगदे सुदागदे नाम नमते स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नरे स्वाहा अग्ने स्वाहा विरादे स्वाहा इंद्र स्वाहा विश्वाभ्यदेवाभ्य स्वाहा सर्वाभ्यदेवाभ्य स्वाहा सर्वत्रवाय स्वाहा पद्मस्वय स्वाहा इन्मात्रं देवस्य स्वाहा प्रदक्षरात्मं देवसे तो स्वाहा यच्छाभ्य स्वाहा वैठाभ्य स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा देवेभ्य स्वाहा पुनःभ्य स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा हृदय स्वाहा आश्रवदत्यात्रवो यक्तं स्वाहा यद्वान् स्वाहा यदो सिद्धमे स्वाहा उपदधे यदोधे यदोपजय स्वाहा यमोतोमेव स्वाहा सुरक्षमेव स्वाहा उत्तमेव स्वाहा वायद्य प्राणामेव स्वाहा मनोद्यमेव स्वाहा ततः प्राणे ततः तत्त्वात्मने ततो निरावसकलेर स्वाहा वृद्धानोद्दानप्रभृ वनोदाप्रादे स्वाहा अग्निभक्तक स्वाहा वेदभक्तक स्वाहा देवभक्तक स्वाहा प्रेभक्तक स्वाहा तत्सोक्तक स्वाहा अग्निजनक स्वाहा वेदजनक स्वाहा देवजनक स्वाहा प्रेजनक स्वाहा जनक स्वाहा समंगामरागदन मातद्दे समंदे त्रिस्तेप देवबंधा नमोत्साहा ओम नागदेव तवांजो होरे सर्ववैभव नागदे सर्ववैवापोरे अदोयं पूर्ण नागदे असावाद प्रदत्त स्वाहा आज्यशेषम आज्यशेषमंदाय देवामे स्वाहा पूर्णानंद तत्पात्रदामाधाय अग्रत्रपद वेदत्रपद देवत्रपद प्रदेवत्रपद अग्रत्रपद वेदत्रपद देवत्रपद प्रदेवत्रपद ब्रह्माद्यात्रपद अधिदेवो गत्साहमदेवदप्रादावे अवाधवान्दाव यदा उदात्तारं प्रतिष्ठापयावे फलितवत्रं मे भो यात्साहा पूर्णपदं भो यात्साहा राज्यां दक्षिणायावद यच्चावद्भायावद राजा तत्समद प्रया दक्षिण प्रया तरद प्रया सुदा टोदमदे दक्षिणा टोदमदे तरद टोदमदे प्राच्यामे टो सदनमधे सर्वान् प्रवक्ष्य ग्रन्थं सद्याद्य प्रोक्ष्य अद्य प्रोक्ष्य ओम आप्यायं धामा वो धाम धाम्रे सदंगच्छ सदाराट्रे स्वाहा शुद्धं दां स्वधराव दावसदराम भूपायवत्तं उद्भाग्रभालेप्य भोले पाले रबले नित्य सर्वे कदम भवेत् अग्निर्मारवयात् भोले आदित्य स्वामो नमः त्रयायुधां जमदग्नेः तस्य वस्य त्रयायुधौ यद्यावानां त्रयायुधौ तन्मे त्रयायुधौ दीर्घायुत्वाय सताय बलाय सतं च वत्ससे त्रयायुधम् आभोगट्टामजावत्तानवोज्येतदादरा दहेणाय दक्षिणे योवत्सवदवहरस्तस्तमाये वेरः वसदेव मातरः तत्पारङ्गमावोय सक्षया एवं आबोधनयदादरः वत्सवेदेशो यज्ञवदनं दप्पय उभयते यक्तं दप्पय देवः बालववायतेन वा उपहेन वा वतः वाग्दे जडवेते भगवान बंधोगभः अयर्वाजावृन्दोद्दात्रवा प्रदेशोवाबाध पुरावयज्ञ शरणं भक्ते शरण शिव नारायणाय समर्पयामि स
ధర్మసే శ్రీనివాసార్పణమస్తు ధర్మసే కృష్ణార్పణమస్తు బ్రహ్మేణ భగవానః ఫలపాటు ప్రయాసోప్యాగ్నివిదారః ఫలపాటు ప్రయాసోప్యావిధావానః ఆజ్ఞాభారం నివేదయామే గృహోపహారం సమర్పయామే. ఆజ్ఞాభారం నివేదయామే బ్రహ్మాణ ఉద్బాధయామే సోమముద్బాధయామే అగ్నిముద్బాధయామే ఆదిత్యముపగచ్చ తత్సం బ్రహ్మార్పణమస్తు ధర్మసే శ్రీనివాసార్పణమస్తు. జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపుంచేతో భజ శ్రీధరం పాణిద్వంద్వ సమర్చయాచ్యుత కథా శ్రోత్రద్వయత్వం శృణు కృష్ణం లోకయలోచనద్వయ హరేర్గచ్ఛాంఘ్రియుగ్మాలయం జిఘ్రఘ్రాణ ముకుంద పాద తులసీం మూర్ధన్నమాధోక్షజం. పూర్ణ పురుషుడు పురుషోత్తమునికి పూర్ణాహుతిని నిర్వర్తించారు. ఆ అగ్నిలో మనం చక్కగా ఆ పురుషోత్తముణ్ణి అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి స్వామిని మనం వీక్షించాలి. సర్వభారాలను సమర్పిస్తూ అభివాదనం చేస్తూ శ్రౌత స్మార్త అగ్ని అన్నీ కూడా ఈ అగ్ని అనేటువంటిదే అన్నిటికీ కూడా మూలమైనటువంటిదిగా భావన చేస్తూ ఇప్పుడు కృష్ణ రూపంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మను ప్రేమించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొంది నిరంతరం భావించి ప్రేమించినటువంటి గోదాదేవి ఆమె గానం చేసినటువంటి వారణమాయులం 1000 ఏనుగులతో తరలి వచ్చి కన్నయ్య చక్కగా తన పత్నిగా స్వీకరించి అనేక ఆభరణాలతో అలంకరించి స్వీకరించిన ఆ సన్నివేశం ఎంతో మార్గదర్శకం. అలాంటి దివ్యానుభూతిని కలిగించే ఆ సన్నివేశాన్ని వీక్షించాం. ఇప్పుడు స్వామి తాను ధరించినటువంటి పుష్పమాలికను తన దేవేరికి సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. ఓ నాలుక కేశవుని గుణగణాలనే కీర్తించు, మనసా ఆయనని నిరంతరం స్మరించు. హస్తద్వయమా శ్రీధరుని అర్చించు, కర్ణద్వయమా అచ్యుతిని గాథలను విను. నయనములారా కృష్ణుని దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించు. పాదద్వయమా ఆ ఆలయానికి వెళ్ళి ప్రదక్షిణించు. ఓ నాసికా ముకుంద పాద పద్మాలని అలంకరించిన తులసిని ఆఘ్రానించు. శిరసా శ్రీమన్నారాయణునికి నమస్కారం చెయ్యి. అంటే భక్తుని యొక్క ప్రవృత్తులన్నీ భగవత్ సంబంధమైనటువంటివిగానే ఉంటాయి అని. ఆ నారాయణుని పరమ భక్తురాలు లక్ష్మీదేవి ఆమె రుక్మిణిగా అంటోంది. ఏ కన్యల్ నిన్ను కోరలు కోరదేమును రమా లలామంబు రాజన్యానే కపసింహనా వలననే జన్మించనే మోహముల్ శృత్వా గుణాన్ భువన సుందరుడట ఆయన. ఆ గుణాలను విన్నది అదిగో చెంత చేరబోతోంది. అమ్మవారు వడివడిగా లక్ష్మీదేవి ముందుగా నేను వెళ్తాను అంటూ ఉంటే కాదు కాదు నేను తొందరగానే వెళ్ళాలి అని భూదేవి. అలా ఇద్దరూ కూడా త్వరగా వెళ్ళడానికి సంసిద్ధమవుతూ ఉంటే అదిగో అమ్మ అయ్యవారి చెంత చేరుతోంది. భక్త హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోతోంది. గోవిందా గోవిందా 2 చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా గోవిందా అని
ఆ దేవదేవుని దివ్యమైనటువంటి అపూర్వమైన ఆ స్నిగ్ధ మనోహర కోమల శ్యామల స్వరూప వైభవ స్ఫూర్తి అయినటువంటి శ్రీనివాసమూర్తిని దర్శించిన ఆనందంతో ఆ శ్రీదేవి భూదేవి చెంత చేరారు. ఇప్పుడు తలంబ్రాలు అని అంటాం మనం, అక్షతారోపణమని. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు. పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు. విపు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు. విపు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము వెట్టే పెండ్లి కూతురు. నెరబిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు. పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు. పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు. పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం